जय गुरु जय गुरु। शंखध्वनि प्रदान कले आम श्रद्धा प्रमीला महाराज, श्रीमती प्रवीण पात्र, सदगुरु वंदना कले आम श्रद्धा मोहन भाई, श्रीत चंद्रशेखर पात्र, उभयंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बर्तमान आम समूह हरे 2 मिनट नाम जप करवा। नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे हम सदैव कृष्ण भाई, श्री कृष्ण चंद्र साहू। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। जार विश्वास जेते कम से सेते अनडेभलप्ड, तार बुद्धि सेते कम तीक्ष्ण। तुमे पंडित होई पारो, किंतु जदि अविश्वासी हुओ तेबे तुमे कलगाउणा रेकर्ड किंबा भाषाबाही बलद परी निश्चय। जार पक्का विश्वास नाही ताहार अनुभूति नाही, आउ जार अनुभूति नाही से पुणी पंडित किपरि। जार अनुभूति जेतिकी तार दर्शन ज्ञान सेतिकी, आउ ज्ञान रे ही विश्वासर दृढ़ता। जदि विश्वास न कर तुमर देखा मध्य हुए नाही, अनुभव करिबा मध्य हुए नाही। पुणी एही देखा ओ अनुभव करिबा विश्वास को ही पक्का करि दिए।
दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम सद्य कृष्ण भाई श्रीत कृष्णचंद्र साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सामान्य पदिनी माँ श्रीमती पदिनी परिड़ा नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ जय। उपस्थित समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र न्याय नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। पदस्खलन। तुमे जदि स्खलित पद होई भी थाओ, भ्रष्टता जदि तुमको आक्रमण करी भी थाए, भय नहीं, तुमर करिवार ढेर अछि। इष्टनिष्ठारे प्रतुल हुओ। सेवा और संवर्धन रे तुमर पारिपार्श्विक जगत को तुमर इष्टंक ठारे अनुरक्त करि तोल। भ्रांतिर ठुसी पिंधि जी विपथरे चलीछि धर फेराओ ताहाकु। कानरे अमृतर मंत्र ढाली दियो, उद्बुद्ध करि तोल। एहा ही हेला भगवानଙ୍କର आशीर्वाद आह्वान करिबार प्रकृष्ट उपाय। आउ जदि एथिरे मध्य तुमर निम्न पुरुषानुरक्ति बाधा घटाए, तेबे एपरि जने पुरुष को अवलंबन कर जे सर्व विषय तुमठारु श्रेष्ठ। आउ तांकर सेवा और साहचर्य तुमे जहा कथित होइअछि केवल ताहारी अनुसरण कर। उत्कृष्ट नहेले भी निकृष्ट हेब नाही, घृणित हेब नाही, परमार्थरे भी सार्थक होई पार। एथिरे संदेह कौन? वाणी संख्या 170। ओम स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम सामान्य पदिनी माँ श्रीमती पदिनी परिड़ा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ। बर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सैन्य प्रणव भाई ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रीत प्रणव कुमार महांती स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुखसुत स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ। मोर मने हुए मस्तिष्क और स्नायु को प्रतिक्रिया प्रवण और धारण क्षम रखा तत्पर सक्रियतार सुस्थ रखा मांसपेशी को पतला पोषण पुष्टि दे सुस्थ रखा चाउल जब डाली और तत्जात सामग्री विशेषतः घी राशि विभिन्न प्रकार खाद्य प्राण और जैव लवण समन्वित फल शाग सब्जी इत्यादि सुंदर खाद्य उपयुक्त परिश्रम सह सहज पाच्य पुष्टिप्रद ए खाद्य गुड़िकर सात्विक संपद अधिक। केते गुड़िए पुष्टिर तालिका खाद्य रूपे चढ़ाइले जे शरीर सब दिगरे शक्ति संपन्न होई उठिबो ताहार कोनोसी माने नाही। तुमानकर खाद्य जेपरी सहज पुष्टिप्रद स्वाभाविक सुंदर हुए। साधारणतः चाउल जब डाली घी ता सहित टिके दूध हेले तो कथा नाही, एतिकी यथेष्ट। अर्थात अरुआ चाउल कंचा कदली संध्या लवण डाली खसा बटा घी यही है मोट उपरे यह सहित जदि दूध हुए ताहले खूब भल। वाणी संख्या 75। जय गुरु। समस्त जय गुरु। जय गुरु। स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सामान्य प्रणव भाई श्रीत ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रीत प्रणव कुमार महांती परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान भजन आरंभ करवा। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा कान्ह भाई श्रीत कांचन दास। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा सस्मिता माँ श्रीमती सस्मिता दास। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मीना माँ श्रीमती प्रज्ञा परिमिता परिड़ा। बर्तमान अनुरोध कर अभिष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा मोहन भाई श्रीयुक्त चंद्रशेखर पात्र प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। ये कहे तुम्हें दयामंत ये कहे प्रभु तुम्हें दयामंत
ସମାନ ତେଲ ଧାରା ସୁଖ ଏକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ଦୟା ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ଦୟା ଦେଲ ଏଇ ଧରା କୋଟି ସୁଷମା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦୟା ଧର କରୁଣା କ୍ଷମାରେ କରିଦେଲ ଏଇ ଧରା କୋଟି ସୁଷମାରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦୟା କରୁଣା କ୍ଷମାରେ प्रभु प्रेम पतित करीना प्रभु प्रेम पतित ये कहे प्रभु तुम्हें दया भक्त ये कहे प्रभु तुम्हें दया विपदे तुम निष्ठुर जानती भावे निरंतर विपदे दिने बोलती निष्ठुर जानती दुखी सके निज फल भोगती निज कर्म फल भोगती ये कहे दया ये कहे दया अज्ञानी मानव तुमको बुझेगा आकाश कहते गाऊं बकनीबा अज्ञानी मानव तुमको बुझेगा आकाश गाऊं बजनीबा जानीबा चरण ये कहे तुम्हें दया भक्त ये कहे प्रभु दया मनु तेरा मन तेरा कारण ये कहे प्रभु तुम्हें दया भक्त ये कहे प्रभु दया भक्त ये कहे प्रभु
দয়াবান জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସାଧବ ମୋହନ ଭାଇ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସାଧବ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ସହିତ କାଞ୍ଚନ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଅନଲାଇନ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ସହପ୍ରତି ରୀତି ଯାଜକ ଅଧୁର କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ ନିବେଦନ କରେ। ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଲାଖି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ତୁମେ ବିଜେ କରିଛ ଧନ୍ୟ କଲ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଜେ କରିଛ ଧନ୍ୟ କର ପାପୀ ତାପୀଙ୍କି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ଆନନ୍ଦ ମେଳା ଲାଗିଛି ମୋର ତ ଧାମରେ ତୁମ ଦରବାରରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଆସେ ଦିଅନ୍ତି ନାମ ପ୍ରେମ ସାଗରେ ଆନନ୍ଦ ମେଳା ଲାଗିছে ମୋର ତ ଧାମରେ ତୁମ ଦରବାରରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଆସେ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ନାମ ପ୍ରେମ ସାଗରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ କେହି ଆସିପାରେ ତୀର୍ଥ ଧାମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ କେହି ଆସିପାରେ ତୀର୍ଥ ଧାମ ତୁମ ଦୟା କରୁଣା ନେଇ ଆଶା କରେ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେ ବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ ସଙ୍ଗ ভজন কীর্তনে তোমার চাইছে সে কা বুঝিব যে প্রেমে মজিছে সাধু সঙ্গ সত সঙ্গ ভজন কীর্তনে তোমার লীলা চাইছে দেব মানবর লীলা সে কা বুঝিব যে প্রেমে মজিছে তুমি দরদি দয়াল বলি ভক্তে আসন্তে দূরରୁ চালে তুমি দরদি দয়াল বলি ভক্তে আসন্তে দূরରୁ চালে প্রভু তুম দর্শନରେ আশা করে মোক্ষ প্রাপ্তি কি তুম শ্রী মন্দিরକୁ দেখি সতে বেনি নেত্র যায় লাখি তুম শ্রী মন্দিরକୁ দেখি সতে বেনি নেত্র যায় লাখি
ଝରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ କେତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ମିଳେ ତୁମ କରୁଣାର ଏ ଶୁଭ ଫଳ ଆନନ୍ଦ ଝରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ କେତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ମିଳେ ତୁମ କରୁଣାର ଏ ଶୁଭ ଫଳ ଯିଏ ଆସିଛି ତୁମରି ପାଶେ ଫେରି ଯାଇନି ସେ ଖାଲି ହାତେ ଯିଏ ଆସିଛି ତୁମରି ପାଶେ ଫେରି ଯାଇନି ସେ ଖାଲି ହାତେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି ବୋଲେ ମନ ବଳେ ସେବା ପାଇଁକି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏଲାକି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏଲାକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଜେ କରିଛ ଧନ୍ୟ କଲ ପାପୀ ତାପିଙ୍କି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏଲାକି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏଲାକି ତୁମ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏଲାକି ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় কানু ভাই নিজস্ব রচনার এই ভজন খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ତନ୍ମନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଦାଦା। ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରି ଯାଏ ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରି ଯାଏ ଯାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ତୁମ କଥା କୁହେ ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରି ଯାଏ ଯାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ତୁମ କଥା କୁହେ ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତାଏ ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତାଏ ହରିନିଅ ମୋର ବ୍ୟଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମନ ଚାହୁଁଥାଏ କରିବାକୁ ଯାହା ମନ ଚାହୁଁଥାଏ କରିବାକୁ ଯାହା ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ମନ ଚାହୁଁଥାଏ କରିବାକୁ ଯାହା ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ଅକୁହା ବେଦନା ହରିନିଅ ତୁମେ ଅକୁହା ବେଦନା ହରିନିଅ ତୁମେ ସାଜି ପ୍ରାଣର ଦେବତା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା
ପରାଣେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ଚାତକ ପରାଏ ଆକୁଳ ପରାଣେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ଚାତକ ପରାଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଏ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବିଚିମାଳା ଯେତେ କୂଳ ଛୁଇଁଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବିଚିମାଳା ଯେତେ କୂଳ ଛୁଇଁଯାଏ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ପରମ ଦୟାଳ ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ମୋର ନୟନେ ନୟନ ମିଶାଇ ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରିଯାଏ ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରିଯାଏ ଯାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ତୁମ କଥା କୁହେ ତୁମ ଦର୍ଶନେ ମନ ଭରିଯାଏ ଯାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ତୁମ କଥା କୁହେ ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତାଏ ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତାଏ ହରିନିଅ ମୋର ବ୍ୟଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ତୁମେ କୁହ ତୁମ କଥା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ବିରତି ଦେଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସସ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସସ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ରାପତି ଜୟ ଗୁରୁ।
ভালোই যদি চায় ওরে মন ভালোই যদি চায় আবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাসে ভালোই যদি চায় ওরে মন ভালোই যদি চায় ভালোই যদি চায় ওরে মন ভালোই যদি চায় সবার ভালো করেন যে জন তারে ভালোবাসে সবার ভালো করেন যে জন তারে সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে তাহারি চরণ ধ্যানে তাহারি চরণ ধ্যানে খুশি অবিশ্বাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনর তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনর ভালো করাই যাবে ভালো যাবে সত্রাস ভালো করাই যাবে ভালো যাবে সত্রাস তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনর তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনর ভালো করাই যাবে ভালো যাবে সত্রাস ভালো করাই যাবে ভালো যাবে সত্রাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস তিনি ছাড়া কেউরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ছাড়া কেউরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে সদাই প্রেমে রাখির হরে তরুণ সর্বনা সদাই প্রেমে রাখির হরে তরুণ সর্বনা তিনি ছাড়া কেউরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ছাড়া কেউরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে সদাই প্রেমে রাখির হরে তরুণ সর্বনা সদাই প্রেমে রাখির হরে তরুণ সর্বনা সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস তাই বলে মনোহরি চরণ ধরে তাই বলে মনোহরি চরণ ধরে সার্থকতায় উঠবে ভরে মরণ হবে না 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 সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো করে তারে ভালোবাস ভালোই যাবে যাক ওরে মনে ভালোই যদি যাক ভালোই যাবে ভালোই যাবে যাক ওরে মনে ভালোই যদি যাক সবার ভালো করে তারে ভালোবাস সবার ভালো
দাদা জয় ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ମିନୁମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ପରିଡ଼ା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦା ସସ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦା ସସ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସଦା ଅନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣେ। ତୁମେ ହି ଗୁରୁ ମୋର ତୁମେ ହି ଇଷ୍ଟ ମୋର ତୁମେ ହି ଗୁରୁ ମୋର ତୁମେ ହି ଇଷ୍ଟ ମୋର ତୁମେ ହି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ତୁମରି କର୍ମେ ବିତୁ জীবন মোর তুমরি কর্মে বিতু জীবন মোর তুমি মোর মাতা পিতা হে করুণা সিন্ধু এ পারির সখা তুমি সে পারির বন্ধু তুম পাদ তলে যাও এ জীবন বিতি তুমে মোর প্রাণ তুমে মো মুকতি তুম ঠারে লয় থাও মোহর তুমরি কর্মে বিতু জীবন মোর তুমরি কর্মে বিতু জীবন মোর তুমে হি গুরু মোর তুমে হি ইষ্ট মোর তুমে হি গুরু মোর তুমে হি ইষ্ট মোর তুমে হি সত্য শিব সুন্দর তুমরি কর্মে বিতু এ জীবন মোর তুমরি কর্মে বিতু এ জীবন মোর চালিবি মো তুম পথে দুঃখ কষ্ট সহি জানিছি জীবন তুম স্বার্থ পাই ইষ্ট স্বার্থ শ্রেষ্ঠ স্বার্থ আউ যা বন্ধন তুমে মোর যশ আউ তুমে মোর মান লোড়া নাহি কিছু আউ মোহর তুমরি কর্মে বিতু জীবন মোর তুমরি কর্মে বিতু জীবন মোর তুমে হি গুরু মোর তুমে হি ইষ্ট মোর তুমে হি গুরু মোর তুমে হি ইষ্ট মোর তুমে হি সত্য শিব সুন্দর তুমরি কর্মে বিতু এ জীবন মোর তুমরি কর্মে বিতু এ জীবন মোর। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ସଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ଅନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର
ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋପୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ଆରଥରକ ସେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଭୁଲ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ମାରୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଫୋନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। 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 जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुकूल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुकूल। जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुकूल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि नाम सत्य एका हे जगते सार। हरि नाम सत्य एका हे जगते सार। अनामी कंपनु से दे होइछि बाहर। अनादि कंपनु से दे होइछि बाहर। हरि नाम सत्य एका हे जगते सार। हरि नाम सत्य एका हे जगते सार। हरि नाम बिनु रे भाई अनगति नाही। हरि नाम बिना रे भाई अन्यगति नाही। नामर रस पान करी तू सत नामर रस पान करी नामर रस पान करी तू सत नामर रस पान करी तू कोई जा पागल। पान करी तू हरि नाम रस पान करी तू कोई जा पागल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुकूल। जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुकूल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल। हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल।
নাম ব্রহ্ম সনাতন এ জগতে সার নাম ব্রহ্ম সনাতন এ জগতে সার অনামি কম্পনু জীব হইছি উদ্ধার এ অনাদি কম্পনু জীব হইছি উদ্ধার নাম ব্রহ্ম সনাতন এ জগতে সার নাম ব্রহ্ম সনাতন এ জগতে সার অনামি কম্পনু জীব হইছি উদ্ধার অনাদি কম্পনু জীব হইছি উদ্ধার মোহ মায়া অভিমান রে মোহ মায়া অভিমান মোহ মায়া অভিমান রে মোহ মায়া অভিমান রুদ্ধ দুয়ার খোল মোহ মায়া অভিমান রে মোহ মায়া অভিমান রে রুদ্ধ দুয়ার খোল হরি হরি বল মন রাধা রাধা বল হরি হরি বল মন রাধা রাধা বল জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় অনুকো জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় অনুকো হরি হরি বল মন রাধা রাধা হো হরি হরি বল মন রাধা রাধা বেল থাউ থাউ রে মন সদ গুরু ধর বেল থাউ থাউ রে মন সদ গুরু ধর সদ গুরু বিনারে নাহি মুকতির দ্বার সদ গুরু বিনারে নাহি মুকতির দ্বার বেল থাউ থাউ রে মন সদ গুরু ধর বেল থাউ থাউ রে মন সদ গুরু ধর সদ গুরু বিনারে নাহি মুকতির দ্বার সদ গুরু বিনারে নাহি মুকতির দ্বার গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর হরি হরি বল মন রাধা রাধা বলে হরি হরি বল মন রাধা রাধা জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় অনুকূল জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় অনুকূল হরি হরি বল মন রাধা রাধা বল হরি হরি বল মন
राधा राधा बोल हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल हरि हरि बोल मन जय गोविंद राधे गोविंद जय गोविंद राधे गोविंद जय अनुको हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल हरि हरि बोल मन राधा राधा बोल जय गुरु देव जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर सामान्य गोपी भाई ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी श्रीयुक्त गोपीनाथ बेहरा एवं तांकर सहयोगी आम श्रद्धा देव भाई श्रीयुक्त देवेन्द्र साहू एवं अन्यतम सहयोगी अलेख भाई अलेख चंद्र साहू नीलमणि भाई व अन्य जो मैंने अच्छा समस्त मिलित भाव खूब सुंदर कीर्तन परिवेशन कले गोपी भाई परिवार अलेख भाई देव भाई नीलमणि भाई और जो मैंने अच्छा परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु देव भाई आज नेट ठीक थिला। हाँ आज पूरा ठीक अच्छे नेट आज्ञा ठीक। आज्ञा जय गुरु मुझे ठाकुर प्रार्थना करुच्ची आमर पूज्य ऋतिक देवता देव भाई आहरी आहरी ठाकुर पूजा फुली उठंतु सपरिवार आहरी आहरी ठाकुर मन लगे उठंतु ताही मु प्रार्थना करुच्ची। जय गुरु। जय गुरु। प्रतिदिन प्रातः समय चंदोल सत्संग बिहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली आज सत्संग निवेदन कर श्रद्धेय सुर भाई ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी श्रीयुत सुरेंद्र कुमार दास आज दीक्षा दिवस तांकर इष्टचल जीवन उत्तरोत्तर प्रार्थना करें एवं सुर भाई परागमा तांकर परिवार समस्त सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर सर्वद मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तसहित प्रतिदिन भली सत्संग निवेदन कर सामान्य सौभाग्य भाई श्रीयुक्त सौभाग्य रंजन खुंटिया परिवार समस्त सर्वद मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तसहित सत्संग निवेदन कर हंसन भाई श्रीयुक्त हंसन कुमार राउत स्वर्गत मातृदेवी श्राद्ध उपलक्षे ठाकुर श्री चरण श्री स्वर्गत आत्मा सद्गति प्रार्थना जन सहित हंसन भाई परिवार समस्त सर्वद मंगल पर ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। प्रतिदिन भली आमर सत्संग अनेक पूज्य रीतिक अधुर्य जाज गुरु भाई माने माँ मैंने योगदान करछंती। प्रतिदिन भली आमर ठाकुर सप्रतीक पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र भवानी शंकर माइती विचित्रानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगेंद्र स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप दिवाकर स्वाई इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर परेख चरण साहू इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मुकुंद प्रसाद सेनापति नरेंद्र मोहन नायक निमाई चरण दास परेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवींद्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर गोस्वामी लेंका प्रोफेसर रुद्रंजन त्रिपाठी एभली अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देते परवर्ती अवस्था आदि किए जोग देते हूँ तो मुझे देखी न पारे आम पाखे ठाकुर कथा जो धरवे अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसचे जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व जड़े सुवक्ता वर्षियान रीतिक देवता विशेष भाव में मुझे सबुथर कही सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा सी श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़मा नरतनु दर्शन कर सौभाग्य अर्जन करते प्रतिरक्षा विभाग जड़े अवसर प्राप्त पदस्थ अधिकारी सी मोर सामान्य पूज्य जितेन्द्र ठाकुर सप्रतीक श्रीयुक्त जितेन्द्रनाथ षडंगी आज आम अनुरोध रक्षा कर आम सहित अच्छा ठाकुर कथा तोड़ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे। श्रीयुक्त जितेन्द्रनाथ षडंगी ठाकुर सप्रतीक दादा जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु आज्ञा केते समय पर्यंत कहबी हाँ दादा अधघंटा कहे आज्ञा जय गुरु शुभुची तो आज्ञा आज्ञा शुभुची परमाराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। चांदोल सत्संग बिहार प्रात्यहिक आवासी सत्संग बरेण्य परिचालक
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦଳେଇ ଭାଇ ତଥା ଅନଲାଇନ ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସହପ୍ରତିନିଧି ବୃନ୍ଦ, ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ଯାଜକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଭ୍ରାତାଗଣ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃକୂଳ, ସ୍ନେହର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ରା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଗତକାଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଉକ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏହି ଲିଙ୍କରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବର୍ଷିୟାନ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିବି ତାହା ହିଁ ଭାବୁଛି, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଠି ଶେଷ କରିବି। ତେବେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯାହା ଆସିବ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଯେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୋଦୟର ରାସ୍ତା। ଏଇଭଳି ଚାଲାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦିବସ, ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭାଇ, ଶ୍ରୀ ହଂସନ କୁମାର ରାଉତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରମ ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ କାମନା କରି ପରମ ପିତାର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନିତା ସାହୁମା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପରିଜା ମା। ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପରିଜା ମାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ଆମର ସାଲେପୁର ଲୋକ, ସେ ଖୁବ ଭଲ ଭଜନ ବି ଗାଆନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦଳ। ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି, ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚଗ୍ରାମକୁ ନେଇଯାଇଛି ମନକୁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଭଳି ସବୁ ସମୟରେ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ କାମନା କରି ପରମ ପିତାର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାଲିକାର ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କଣ ଭାବିଛି ନା, ଯାହାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, 4 ଚକିଆ ଯାନ ବା 4-5ଟା ଥିବ, 3-4ଟା ଜାଗାରେ 2-3-5 ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ଥିବ, 4-5ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ ଥିବ, ପ୍ରଚୁର ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ଭରପୁର ଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ହୋଇଥିବ। ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ କିନା ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପାଖରେ ବଡ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପତନ କିନ୍ତୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ନାଁ ସବୁ କହିଲି, କର୍ମ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଇ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପତନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟ କିଏ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର যিনি ଜୀବନ ଉତ୍ସ ଧୁତି ସମ୍ବେଗ ସଭାର যিনি, ଇଷ୍ଟ ତାର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ তিনি। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିନେ, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। वेद कହୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା, ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବୋଧ କରାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଚଳନ ଭିତର ଦେଇ ବୋଧ ଯେତିକି ବଢେ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେତେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ବୋଲି ବେଦ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ସମ୍ବେଗ।
ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ସେ ଠାକୁର ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଅକାଟ୍ୟ ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କଟିବ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଡିପି ୱାର୍କ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ହବନି ଯଦି ଆର ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ଥବ। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଲାଗି ରହିବା। ନି ଉପସର୍ଗ ସ୍ଥା ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ସ୍ଥା ଧାତୁ ମାନେ ଲାଗି ରହିବା। ନି ଉପସର୍ଗ ମାନେ ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ, ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତିଟି କଥା ଓ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ସ୍ୱତଃ ଇଷ୍ଟ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା। ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରି ପାରୁ ସତ୍ୟ କଣ ଆମର ଏପରି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଅଛି? ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆଜି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ କରାହଉଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏଭଳି ମଣିଷ ନାହିଁ। ବିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବିଶେଷ ରୂପେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଟା କେମିତି ଆସେ। ମୋର ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି, ବହୁ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା, ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା, ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନାନା ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଭଲ ହଉନି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ଅମୁକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ କାଳେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଡାକ୍ତର ମତେ ଔଷଧ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଔଷଧକୁ ସକାଳେ, ଖରାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ପାନ ଖାଇବ। ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ମାନି ପାଳନ କରି ଚାଲିଲି। 2-3 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇ ଓ ପଥ୍ୟ ଜଗି ମୋର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବି, ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଠିକ ଡାକ୍ତର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଭାଇ ତୁମର ଯଦି ଏହି ରୋଗ ହେଇଛି ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ। କାରଣ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଥିବ ଏବଂ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ଧରି ମଧ୍ୟ ମନ କିଛି ବୁଝୁ ନଥିବ, କେହି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବେ ଆଉ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଧରେଇଦେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ସଦାଚାର ଠିକ ଭାବରେ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ 3 ଥର ଅନୁରାଗ ସହିତ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି 1 ମାସ କରେ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ ଆଉ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଡି ଦଉଛେ ଏବଂ ଡିପି ୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଏହା ହିଁ ତାର ପରିଣାମ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସତନାମ 3 ଟାଇମ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଓ ପଥ୍ୟ ହିସାବରେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ବଡ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି କହିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ବାପ, ମୋର ମା, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଣ୍ଡୁମ୍ବ କେହି ହେଲେ ବଡ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଗ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଏମାନେ। ଅନ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ମୋର ଚାକିରି, ଚାଷବାସ, ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଷ୍ଟ ବଡ ହେବେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଥରକ କେମିତି ବଡ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ରୀତି ହଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିକ।
ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପେଟ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ଏଲ୍ ଟାଇପ ର ଅପରେସନ ହେଇଛି, ସେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ମାସ୍ ଫାସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଗା ହେଇଛି ପୁରା ଦେହ ସାରା, ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେନ୍ସ ଆସିନି। ବିକାଶ ଦାସ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛତ୍ରା ବଜାର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି, ବଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ବକ୍ତା ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ ଏବଂ ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଯିବୁ। ବିକାଶ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଆମେ ଗଲୁ, କହିଲୁ ଦାଦା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଆସିବୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ସେ ସତରେ କହିଲେ କଣ ସେ ଯିବେ କି, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲୁ ବିକାଶ ଦାଦା ଯାଇକି ହାଜର। ଏବଂ ସ୍ପିଚ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, ବିକାଶ ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା କଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ସେ ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଚାଲିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆରେ ଇଏ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରେସନ ଏମିତି ଏଲ୍ ଟାଇପ ର ହେଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ ନିଜେ ମତେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଟାଇଫଏଡ ହେଇଥିଲା, ଆଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡିଲା ଯିବାକୁ, ମୁଁ ପଳେଇଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ହବ। ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଚାଷ ବାସ କରୁଛି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କହିଲେ କହିବ କଣ କରିବି ଭାଇ, ବୃତ୍ତି ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଚାକିରି କରିଛି କେବଳ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ମତେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାରର କାହାରି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାଜୁଆଲ ଲିଭ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ କେତେଟା ଛୁଟି ନିଏ। ଏଇପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ତାର କାରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ପାଖରେ ବଡ କରିନି, କାରଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସେପରି ଭାବରେ କରେନି, ତେଣୁ ଆମର ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ସହି, ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଚାରିପାରିଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ପରମ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତି। ये किसी कम कथा नहीं, प्रति पदे पदे से हम रक्षा कर चलते जदि इष्ट निष्ठा को आम अब्याहत रखु, जहाँ आम प्रत्येक मर्मे मर्मे उपलब्धि कर आमे जदि कौन कारण आसन विपद रक्षा पाई जाऊे, अनेक भावती ताहा मोर जो होइछि से कथार विशेष आम नजर दौना, किंतु वास्तव में इष्ट निष्ठा ही आमको प्रति पदे पदे रक्षा कर चलुछि। पुणी कहते स्वार्थ और सुख सुविधा आशारे जो माने विवेकहीन भाव मन को आखि ठार मारिकी इष्ट को विसर्जन देकर चलती, कौन हुए ना शैतान ही सेमानंकर जीवनर भाग्य विधाता होकर ठिया हुए। बुद्धि विपर्जय जे सेमानंको क्यों नष्ट दिगरे ठेली नहीं चले ताहा सेमाने तार टेर मध्य पाती ना, दुख भोग करती, भगवान को मध्य दायी करने छाड़ती ना। तेणु श्री ठाकुर कहते व्हाट एवर सफरिंग्स मे कम, व्हाट एवर एनलाइटमेंट मे अपीयर, care not the least, go ahead to materialize the call of your front man the ideal। अर्थात तुमरो जे कोनसी कष्ट आसुना कहीं, जे कोनसी ज्ञान आविर्भूत होना कहीं, से दिगरे आदौ लक्ष्य रखना, तुम्हें केवल तुम सामना रे थिबा मनीषर तुमर आदर्श बा इष्टंकर आह्वान को जीवंत करी पथरे आगे चलो। ईश्वरेर डाक एसेछे तार काजे तोर संगति, जोगान दिए धन्य होक दलित दुर्मति। तेणु वर्तमान डीपी वर्कर आह्वान आसी, आम दलित हो बा दुर्मति हो आगे चलबार समय आसी कर्म करवा। वास्तव भाव में डीपी वर्क गले केते आनंद लगे एवं लोक किभली भाव में चेष्टा करी पुणी से पद को फेरवा, ता द्वारा बहुत खुशी लगे, बहुत सुख लगे। अविंदा थरे मते कहले डीपी वर्क मु जाइथलु, अविंदा कहले डीपी वर्क करछन, हम हां दादा कर ना कि रकम लागछि, खूब आनंद लागबे, आरो आरो करे चलुन जाओ से चली। पुणी श्री ठाकुर कहते मोर मन हुए इष्ट निष्ठा ही है से सार्वजनीन बलकारक औषध, जहाँ आम मानकर अस्तित्व को सबु रकम घात प्रतिघात उत्थान पतन और विपर्जय मध्य अटूट भाव में धरी रखे। जदि इष्ट निष्ठा कहार थाए से एमती औषध से कौन करे ना, जहाँ हमको विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात आसो आम जीवन में, से उत्थान पतन उठा पड़ा रही जीवन में, आ जो विपर्जय आसुची से तो अटूट भाव में धरी रखिब जदि इष्ट निष्ठा थाए। मनीष भगवान को कही व्यक्ति जदि ता जीवन काल रे पाए एवं तांकु धरी तांकु भल पाई तांकर खुशी
ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ବଳବତ୍ତର କରି, ତେବେ ତାର ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତାର କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ଅଷ୍ଟପାଶ ତା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମୟ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସବୁ ସାରିକି ଡିପି ୱାର୍କରେ ବାହାରିଲେ, ପୁରା ଦିନ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ପିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ଉପରବେଳା ଇଭିନିଂରେ ଚାଲେ ଡିପି ୱାର୍କରେ। ଆମକୁ ସମୟ କେତେ ମିଳିବ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯେ ନିଶା, ତାଠାରୁ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ପ୍ରବଳତର ହୁଏ, ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେକୌଣସି ଖିଆଲକୁ ସେ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ। ଏଇ ସତୀତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନାରୀର, ତା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁକା ସେ ଲାଗି ରହିଲା ସବୁ ସମୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି କରିବେ, ଶାଶୁକୁ ଖୁସି କରିବେ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖୁସି କରିବେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡା କରିବାକୁ ତ ତା ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ତା ନିଜ କଥା ସେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋର ସୁନା ଦରକାର, ଗହଣା ଦରକାର, ମୋର ଅମୁକ ଦରକାର, ମତେ ଏଟା ଶାଢୀ ଦରକାର, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ଅମୁକ ଦରକାର, ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ହବ କଣ ନା ତାର ସତୀତ୍ୱ ଡେଭଲପ କରିବ। ଏକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ସତତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସତୀତ୍ୱ ସତତ୍ୱ ତା ଭିତରେ, ସତୀତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ସୁସନ୍ତାନ ଆସେ। ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯାଉନି, ଏ ତ ବିରାଟ ଟପିକ। ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହୁଏ, ସେତେ ସେ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ରୋଗ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୁଏ, ସେତେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ନିରୋଗୀ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁକୃତ କର୍ମଫଳ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରୀତି ତାର ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କୃତି କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ହୁଏ, ସେତେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେ କି ଦୁର୍ବିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ତା ଧାରଣା କରାଯାଏ ନା। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ମାନେ କଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରୀତି, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଗର୍ବ, ଈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ପରଶ୍ରୀକାତର, ଏଗୁଡା ସବୁର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସାରି ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ। କେତେବେଳେ କାମ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, କେତେବେଳେ ଲୋଭ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେଣି, କେତେବେଳେ ମୋହ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେଣି, କେତେବେଳେ ଈର୍ଷା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେଣି। ଆ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ ଚାଲିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲେ କଣ ନା, ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେ କି ଦୁର୍ବିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ତାକୁ ଧାରଣା କରାଯାଏ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜଡିତ ହୋଇ ମଣିଷ ଅକର୍ମ କୁକର୍ମ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଜାକଜମକ ବହୁତ ମଜିଠାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତରଟା ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଧିକ୍ ଧିକ୍ କରି ଜଳୁଥାଏ। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସୁଖ ସୁଖ କହେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାପୃତି ଭିତର ଦେଇ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନସିକ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟାଏ ନରକ ପୋଷି ରଖେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ମଣିଷ ଏଇ ସୋଜା କଥାଟାକୁ ସେ ଜମା ବୁଝେ ନା, ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରାଏ କଣ ନା, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି। କେମିତି? ଘରେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଇଷ୍ଟ ପଛରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ପଛରେ ଚାଲୁନି। ସିଏ ଚାଲୁଛି ତାର ଶୈତାନ ପଛରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ। ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ସେ ବାଟରୁ ଆଣି ଏପଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଆଡେ ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବ। ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିପାରୁନଥିବ, ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଦଉନଥିବ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ମଣିଷ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ହୁଏ, ସେଥିରୁ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଏ? ଜଣେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆମେ କଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉନା। କାରଣ ଅନ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ରୋଗ, ରାଗ, ଲୋଭ, ଦେଶ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା କଣ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା? କଣ ଆମ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କଲା, ଆମକୁ ସେଇଟା କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନା। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ଏଗୁଡିକ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନା, ଏଗୁଡିକ ଯେ ଆମେ ଭଲ ପାଉନା, ସେଇଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଆଚରଣ ବା ଧର୍ମ
ତାହା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସତ୍ତାର ଚାହିଦା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ ଅଫସୋସ କରି କହିଥିଲେ, ଜୀବ ଅଥଚ ଜୀବନ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ଏପରି ଖୁବ କମ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରୀତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେও ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କଏଦୀ ହୋଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମରଣ ପଥରେ ଚଳୁ। ମଣିଷ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଓ ପ୍ରୟାସ ବା ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି କଣ ହବ ନା, ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ଆୟୁ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା କ୍ଷୟ ହବନି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ଆୟୁ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାକୁ, ନିରୋଗୀ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ ବା କରିବା କିପରି, ତାହା ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଓ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ନୂତନ କୋଠା ଘରଟିଏ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ନାନା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜେଇ ଘରଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ ଘରଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଥରେ ନ ଚାଲି ଶୈତାନର ପଥରେ ଚାଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନ ହୋଇ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ପରମ ପିତା କଣ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ହୁଏତ କେହି ଯାଜନ କରି ପରପିତା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥ ଧରିଲାନି, ଏପରି କର୍ମ କଲା ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିନେଲା। କେହି କହିପାରନ୍ତି ସେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେତିକି ଦିନ କାମ୍ପରେ ଚାଲିଗଲା, ସେଠାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା କ୍ଷୟ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ସମ୍ଭବ ସେଇ ଆୟୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ହୁଏତ ପରଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ, ସେ ଜନ୍ମରେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୟ ହବାର ନାନା କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଚ୍ଛ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ଡ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏବଲର ବା ସମର୍ଥତର ହୁଏ। ନାମ କଲେ ହୁଏ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସେଇ ମନକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖେ ତେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାର ପ୍ରାଣେ ନାମ ନାହିଁ ତାର ଦେହଟା ରୋଗରେ ମନ୍ଦିର ହয়ে ପଡେ, ତାର ସଂସର୍গে যারা আসে তারাও রোগা হয়ে পড়ে। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ନାମ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଲେ ତ ହବ। ମଣିଷର ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହେଲେ କର୍ମଫଳ କଟିଯାଏ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯୋଉ କର୍ମ ସେ କରୁଛି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି ସେ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ତାର କଟିଯିବ। ଠାକୁର ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ବ୍ୟାଧି ଓ ଜରାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିହତ କରି ରଖେ। ବ୍ୟାଧି ଓ ଜରା, ବ୍ୟାଧି ମାନେ ବେମାରୀ, ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବ୍ୟାଧି ଜରାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିହତ କରିକି ରଖେ। ଆମେ ଯେ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ବୋଲି କଣ ନା ବ୍ୟାଧି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବୁଢା ହବାକୁ ଚାହୁଁ ମାନେ କଣ ଚୁପଚାପ ବସିବୁ, କିଛି କର୍ମ କରିବୁନି, ଗଲା ରହିଗଲା, ରହୁ 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 ଗୋଡ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଗଲା। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବା, ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବା, ଘରର କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବା, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ବି ଜରା ଆମର ଆସିବନି, ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ ହବ। ବେମାରୀ ଜଗିବାର ବହୁତ ରାସ୍ତା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଲାଇଫ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲିକାର ମଣିଷ ସେଟା ବି ଛାଡନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିକାର ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଅଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ ହେଉ, ନିଜ ପରିବାରରେ ହେଉ ବା ପରିବେଶରେ ହେଉ, ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ନିନ୍ଦା ବସା ବାନ୍ଧି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତି ବହିରେ ସାବଧାନ କରି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଚୋରି, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଦୋଷ ଦବା, ଦୋଷ ଦେଖିବା ଏଗୁଡିକ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏଇ କ୍ଷଣି ପରିହାର କର। ଯେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇଟା ମୋର ଚୋରି କରୁଛି, ପରନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏଗୁଡା ସତର୍କତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପରିହାର କର। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ଭାବଟା ଜୁଟିବ। ଏଗୁଡିକ ଏପରି ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୂତ ପରି ଚାପି ଚରିତ୍ରକୁ ନରକ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷର କେତେ ଯେ ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ଛାରଖାର ହେଇଯାଏ ତାର ଇୟତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦି ମାଡି ବସିବ ତାର ତଳିଲେ ମଧ୍ୟ
ଯେପରି ଅଜ୍ଞାସାରେ ପୁଣି ଆସି ବସନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନ ତୋଳି ପାର ତେବେ ସଂଶୋଧନର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଧରା ପଡ। ସେଥିରେ ଆପାତତଃ ତୁମର ଟିକେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ ହିଁ। ଧର କାହାର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରିଦେଇଛେ ତା ପାଇଁ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତମର ନିନ୍ଦା କରି କହିଦେଇଛି ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ଧରା ପଡିଆ ଏଇମିତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 33 ଦିନର ଭାବବାଣୀରେ କହିଥିଲେ ଡାକ ଅଧପାତେ ଯାওয়ার প্রধান সহায় কি জানিস? କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଧପତନରେ ଯିବାର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ କଣ ଜାଣିଛୁ? ପରନିନ୍ଦା। ପରନିନ୍ଦା କଲେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ନରକକୁ ଯାଏ। ଅନେକ ମହତ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରନିନ୍ଦାର ଆବିର୍ଭାବରେ ସବୁ ମହତ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଛାରଖାର ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଠାକୁର। ଅଧପତନରେ ଯିବାର ପ୍ରଧାନ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ପରନିନ୍ଦା। ନିନ୍ଦା ହିଁ କେବଳ କରେ ଯିଏ ଭଲ କାହାର ଦେଖେ ହିଁ ନା ଅନ୍ତର ହିଁ ତାର ମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ ସତ୍ ସୁଖ୍ୟାତି କରେ ହିଁ ନା। ଯିଏ କେବଳ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରେ କାହାରି ଭଲଟା ଦେଖେ ନା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବୁ ତାର ଅନ୍ତରଟା ହିଁ ମନ୍ଦ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ କାହାରି ସତ୍ ସୁଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ କରେ ନା ବୋଲି ଜାଣି ନେଇ ତାଠାରୁ ହୁସିଆର ରହିବୁ କିନ୍ତୁ କହିବୁନି ଏଇ ତୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିକି ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ବଡର যারা নিন্দা করে ছোটই তারা অন্তরে নরক দেশে চলন তাদের কোন অজানা কন্দরে। ବୟସ୍କ ଓ ବଡ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ବା ଭିତରେ ଭିତରେ ଛୋଟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ କେଉଁ ଅଜଣା ଗଳି ଦେଇ ନର୍କ ଆଡକୁ ଚାଲୁଥିବ ତାହା ସେମାନେ ଧାରଣା ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା କଥାରେ କାନ ଦିଏ ଯେ ମୁକାବିଲା କରେ ନା ଅନାହୁତି ପାତିତ୍ୟ ପାଏ ଶୁଭ ତାକୁ ଚଳାଏ ନା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଯଦି ତାକୁ ପଚାରି ମୁକାବିଲା ନ କରେ ତାହା ଠିକ ଭୁଲ ଠିକ କି ଭୁଲ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଭାସିଯାଏ ଶୁଭ କିଛି ତାକୁ ଚଳେ ନା। ପଚାରି ବୁଝିଦବା ଦରକାର ଭାଇ ତମ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ କି ପଚାରି ବୁଝିଦବାଟା ଭଲ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭାବିଥାଏ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାରି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ। ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ଫଳ ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ମାଗିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଓ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସତ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସତ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କାହାର ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜଣାଣ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କହୁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ପକଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅମୁକ ସମୁକ ଦେ ଯଦି ନଦେଲୁ ତୁମର ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହାରି ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆତ୍ମନିବେଦନ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରେ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଜାଣିବାର ଯାହା ତାହା ସେ ନରୋତ୍ତମ ଧାରଣ କରି ଆସି ଦେଇଗଲେ କିଏ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଗଲେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଗଲେ। ଏଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମତ ଚଳିଲେ ହିଁ ହେଲା। ପରମପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମପିତା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ହେବା। ଆଉ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ହେବା ଯେଉଁଟା ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ଯାହାର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ମତ ତାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାବୁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ଲୋଭ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ଭୟ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ତୁମେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ। ଆଉ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ୟାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ
परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जनावा आमती प्रभु कथा कहीकि आम प्रणपुष्ट करता अभ्यास था ठाकुर श्री चरण प्रार्थना दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु आसंता काल सत्संग आमर प्रतिदिन भली नवेदन कर सामान्य सौभाग्य श्री सौभाग्य खुंटिया तत्सत सत्संग नवेदन कर श्रद्धा जय श्रीमा श्रीमती जय श्री राउत आसंता काली सत्संग आम योगदान करवा बर्तमान आम श्रद्धा देव भाई श्रीयुत देवेन्द्रनाथ साहू समापन कीर्तन कर ध्वनि दे सत्संग समापन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु मुझे आ गोटे अन्य मोबाइल कर जय गुरु दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम धन्य हे बुरे मानस जीवन रे थरे पाई गले तांकु मानस अरे तांको नाम धरी होई जा तू पारी तांको नाम धरी होई जा तू पारी प्रेममय तोर करुणा धन दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम हे दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम धन्य हे बुरे मानस जीवन रे थरे पाई गले तारे मानस अरे तांको नाम धरी होई जा तू पारी 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 ब्रह्ममय तोर करुणा धन दयामय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम हरि हरि नाम गारे राधा राधा नाम जपरे हरि हरि नाम गारे राधा राधा नाम जपरे अति प्रेमानंदे हरि जाओ नाम प्रेम रसे मजरे प्रेमानंदे हरि जाओ रे नाम प्रेम रसे मजरे ए जीवन धरी तांको नाम धरी 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 नयन रंगिले राये हाथ दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम नाम प्रेम भारी मधुर आनंद मिलई अपार नाम प्रेम भारी मधुर आनंद मिलई अपार प्रेममय सेहि ठाकुर करिदेबे तोते उद्धार प्रेममय सेहि ठाकुर करिदेबे तोते उद्धार जन्म जन्म तोर बहु प्रतीक्षार बहु प्रतीक्षार जन्म जन्म तोर बहु प्रतीक्षार जन्म जन्म तार
বাহুপতি ধ্যারা পূর্ণ কালে আছি পুরুষোত্তম দয়াময় হরি পরম তাঁকরি চরণে কোটি প্রণাম দয়াময় হরি পরম তাঁকরি চরণে কোটি প্রণাম ধন্য হে পুরে মানস জীবন হে থরে আই গলে তারে মানস ধন্য হে পুরে মানস আই গলে তার মরস তাଙ୍କ ନାମ ଧରି ହୋଇଯାତୁ ପାରି ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ହୋଇଯାତୁ ପାରି ପ୍ରେମମୟ ତୋର କରୁଣାଧନ ଦୟାମୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ହୋଇଯାତୁ ପାରି 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 ପ୍ରେମମୟ ତୋର କରୁଣା ଧନ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय जननी श्री श्री वर्मा की जय श्री श्री बरदा जय श्री श्री बरदा की जय श्री श्री बरदा की जय श्री श्री आचार्य देव की जय श्री श्री आचार्य देव की जय श्री श्री आचार्य देव की जय संघ की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पितृं वंदे वंदे दैवतां वंदे पुरुषोत्तम परम ठाकुर चंद्र जी दादा मामा जय गुरु जय गुरु दादा मां मन मोर जय गुरु झरना मां जय गुरु झरना मां जय गुरु जय समस्त को जय गुरु समस्त दादा मामा ने जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु दादा नाम समस्त जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु प्रणव जय गुरु
ସୁନିତା ମା ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।